हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनएम एजुकेशन। आज भिडियो रे तुम षष्ठ श्रेणी आम साहित्य बहिर शरत नईकूले पद्य को आवृत्ति करवा तापरे आलोचना करवा। प्रथम कवि परिचय देखि नबा। राधामोहन गणनायक 1911 रु 2000 मसीहा आधुनिक ओडिया काव्य साहित्य रे जड़े श्रेष्ठ छंद कवि भाव में सुपरिचित। अनुगुलर कलंडापाल ग्राम रे से जन्म ग्रहण करथिले। तांको रचना मध्यरे कैशोरिका, पशुपक्षीर काव्य, उत्कलिका, सामुकार स्वप्न आदि प्रधान। सूर्य और अंधकार काव्य ग्रंथ पई से केंद्र साहित्य एकाडेमी पुरस्कार लाभ करिसंती। पठित कविताटी कविंक लिखित कैशोरिका कविता पुस्तकरू संगृहीत। ए कविताटी को कवि राधामोहन गणनायक रचना करिसंती। कवि डॉक्टर राधामोहन गणनायक आधुनिक ओडिया काव्य साहित्य रे जड़े श्रेष्ठ छंद कवि भावे सुपरिचित। से 1911 मसीहा अगस्ट मास 25 तारिख रे अविभक्त ढेंकानाल जिला वर्तमान अनुगुला जिला अंतर्गत लिंगरा नदी कूल रे अवस्थित कलंडापाल ग्राम रे जन्म ग्रहण करथिले एवं 2000 मसीहा रे तांकर मृत्यु होइथिला। तांको रचना मध्यरे कैशोरिका, पशुपक्षीर काव्य, उत्कलिका, सामुकार स्वप्न आदि प्रधान। सूर्य और अंधकार काव्य ग्रंथ पई राधामोहन गणनायक केंद्र साहित्य एकाडेमी पुरस्कार मध्य लाभ करिसंती। शरत नईकूले कविताटी कविंक द्वारा रचित कैशोरिका पुस्तकरू संगृहीत। नईकूलर प्राकृतिक सुषमा को जेउ भली अनुभव करिसंती सेही भली वास्तव रूप रे कविताटी रचना करिसंती। ए कविता को आवृत्ति करिबा पूर्वरु कविता विषय रे केते गुडिये कथा जानि नबा। तुमा माने जानिछ वर्षक 12 मास और 6 ऋतु। सेगुडी कहला ग्रीष्म, वर्षा, शरत, हेमंत, शीत और बसंत। एहीपरि 6 ऋतु मध्य शरत ऋतु अन्यतम। शरत ऋतुर आगमन रे काशतंडी फूल हसी उठे। आकाश रे धला धला मेघखंड सबु भासे। केतेबेले छाई तो केतेबेले आलोकर खेल चले। नई पोखरीर जल निर्मल थाए। बिल, वन, पड़िया एही सबु सबुज सुंदर देखा जाए। गणेश पूजा, नुआखाई, विश्वकर्मा पूजा, जह्नी ओषा, दुर्गा पूजा आदि पर्वपर्वाणी एही शरत ऋतुरे पालन करा जाए। तेणु शरत ऋतु को पार्वणर ऋतु बोली कहा जाए। विशेष करी शरत ऋतुरे प्रकृतिर दृश्य अति सुंदर और मनोरम। यह कवि मानक मन को मुग्ध करे और भावना सृष्टि करे। शरत ऋतुर रूप को वर्णना करी कवि माने आही केते गीत कविता रचना करिसंती। प्रथम पदटी को आवृत्ति करिनबा। शरत नईकूले, शरत नईकूले बसिछि मुहि छाई छइल आम्र तरुमूले। शरत नईकूले प्रकृतिर सबुज कोल ए मोर मन हेउछि भोल। नयन मोम भ्रमर सम माधुरी चाखी फूले। शरत नईकूले नईर जलधारा चालिछि छाई आलुओ तले दिशुछि मनोहरा, दिशुछि मनोहरा। हलाई गछ पतर राशि समीर धीरे पड़ई जासी। गोटी की गोटी पड़ुछि लोटी चपल ढेउ माला, चपल ढेउ माला। शरत नईकूले, शरत नईकूले मौन बक बसिछि तार स्वर एक पासे। शिकार अभिलाषे पाउछि चाहा अतुल सुखे देउछि भरी आपण मुखे। गेंडालिया झांप मारी उठई नीलाकाशे, उठई नीलाकाशे। शरत नईकूले, शरत नईकूले
ନଈର ଆରପାରେ ଦିଶୁଛି ଗାଈ ବାଛୁରୀ ପଲ ସବୁଜ ପଡ଼ିଆରେ, ସବୁଜ ପଡ଼ିଆରେ। ଗୋପାଳ ପୁଅ ସେଇଠି କାହିଁ ମଇଁଷି ସୁରେ ଦେଉଛି ଗାଈ। ମୂର୍ଚ୍ଛନାଟି ଉଠୁଛି ମାଟି ସତେ କି ତାଳେ ତାଳେ, ଶରତ ନଈ କୂଳେ। ନଈର ଏଇ କୂଳେ ସେଫାଲି ଫୁଲ ଆକୁଳ କରି ଫୁଟିଛି ଯାଇ ଦୂରେ, ଫୁଟିଛି ଯାଇ ଦୂରେ। ମଧୁର ତାର ମହକ ରାଶି ପବନ ସାଥେ ଆସୁଛି ଭାସି। ଆବେଶ ଭୋଳ ଚିତ୍ତ ମୋର ତାହାରି ସାଥେ ଘୂରେ, ତାହାରି ସାଥେ ଘୂରେ। ଶରତ ନଈ କୂଳେ, ଶରତ ନଈ କୂଳେ। ସେତିକି ବେଳେ ତହିଁ ଶଙ୍ଖ ଚିଲ ଉଠଇ ଡାକି ଆକାଶ ରହି ରହି, ଆକାଶ ରହି ରହି। ଦୂରେ ଯେ ଥିଲେ ବାଳକ ଦଳ ଉଚ୍ଚେ ମିଳି ତୋଳିଲେ ସ୍ୱର। ଏଇରେ ଭାଇ ବିଜୟ ସିରି ଦେଖରେ ଦେଖ ଭାଇ, ଦେଖରେ ଦେଖ ଭାଇ। ଶରତ ନଈ କୂଳେ, ଶରତ ନଈ କୂଳେ। ଶରତ ଲଗନରେ ସୁନୀଳ ଏକ ବଉଦ ଉଡ଼େ ଧୂସର ଗଗନରେ, ଧୂସର ଗଗନରେ। ଉପରେ ମେଘ ତଳେ ନଈ ମନରେ ମୋର ଦିଅଇ କହି। ସୃଷ୍ଟି ଧାମେ ସୁଷମ ଆମେ ଭରୁଛୁ ଜୀବନରେ, ଭରୁଛୁ ଜୀବନରେ। ଶରତ ନଈ କୂଳେ, ଶରତ ନଈ କୂଳେ। ପିଲାମାନେ, ଆମେ ତ ପଦ୍ୟଟିକୁ ଆବୃତ୍ତି କରିନେଲେ, ତାପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଶରତ ନଈ କୂଳେ ବସିଛି ମୁହିଁ ଛାଇ ଛଇଳ ଆମ୍ର ତରୁ ମୂଳେ। ପ୍ରକୃତିର ସବୁଜ କୋଳ ଏ ମୋର ମନ ହେଉଛି ଭୋଳ। ନୟନ ମମ ଭ୍ରମର ସମ ମାଧୁରୀ ଚାଖି ବୁଲେ। ମାନେ ଶରତ ଋତୁ ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଆସିଛି। କାଶତଣ୍ଡି ଫୁଲ ହସି ଉଠୁଛି। ଶରତ ଋତୁରେ ନଈ କୂଳରେ ଥିବା ଏକ ସୁନ୍ଦର ଆମ୍ବ ଗଛର ଛାଇରେ କବି ବସିଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତିର ସବୁଜ କୋଳରେ ତାଙ୍କର ମନ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇଯାଉଛି। ଅର୍ଥାତ୍ କବି ପ୍ରକୃତିର ସବୁଜିମା ଭରା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ଆତ୍ମବିଭୋର ହୋଇ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଆଖି ଦୁଇଟି ଭଅଁର ପରି ପ୍ରାକୃତିକ ଶୋଭାକୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରି ଚାଲିଛି। ଏଠି ଆଖିକୁ ଭଅଁର ସହିତ ତୁଳନା କରି ଚମତ୍କାର ଢଙ୍ଗରେ କବି ଡକ୍ଟର ରାଧାମୋହନ ଗଡ଼ନାୟକ ନିଜର ଭାବନାକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ନଈର ଜଳଧାରା ଚାଲିଛି ଛାଇ ଆଲୁଅ ତଳେ ଦିଶୁଛି ମନୋହରା। ହଲାଇ ଗଛ ପତର ରାଶି ସମୀର ଧୀରେ ପଡ଼ଇ ଝାସି। ଗୋଟିକି ଗୋଟି ପଡ଼ୁଛି ଲୋଟି ଚପଳ ଢେଉ ମାଳା। ଶରତ ଋତୁ ଆସିଲେ ଆକାଶ ପାଉଁଶିଆ ଦେଖାଯାଏ। ଶରତ ଋତୁରେ ଆକାଶରେ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ମେଘ ସବୁ ଭାସୁଥାଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟ କେତେବେଳେ ମେଘ ଦେହରେ ଲୁଚି ଯାଆନ୍ତି ତ ପୁଣି କେତେବେଳେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୁଅନ୍ତି ବା ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ମେଘ ଦେହରେ ଲୁଚି ଯାଆନ୍ତି ସେତେବେଳେ ନଈର ଜଳଧାରାରେ ଛାଇ ଅନୁଭୂତ ହୁଏ। ପୁଣି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୁଅନ୍ତି ପୁଣି ଆଲୋକ ପ୍ରକଟିତ ହୁଏ। ଛାଇ ଆଲୁଅର ଲୁଚକାଳି ଖେଳ ଭିତରେ ନଈର ଜଳଧାରା ଏମିତି ବହି ଚାଲିଥାଏ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଓ ମନମୁଗ୍ଧକର। ପବନ ଗଛର ପତ୍ରକୁ ହଲାଇ ନଈର ସୁଅରେ ପକାଇ ଦେଇଥାଏ। ପବନ ଦ୍ୱାରା ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଢେଉଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟିକ ପରେ ଗୋଟିଏ ଲୋଡ଼ି ପଡ଼ୁଥାନ୍ତି। କି ସୁନ୍ଦର, କି ମନୋରମ ଏ ଦୃଶ୍ୟ। ମୌନ ବକ ବସିଛି ତାର ସ୍ୱର ଏକ ପାଶେ, ଶିକାର ଅଭିଳାଷେ। ପାଉଛି ଯାହା ଅତୁଳ ସୁଖେ, ଦେଉଛି ଭରି ଆପଣା ମୁଖେ। ଗେଣ୍ଡାଳିଆ ଝାମ୍ପ ମାରି ଉଠଇ ନୀଳାକାଶେ। ମାନେ ନଈ ସୁଅର ଗୋଟିଏ ପାଖରେ ବଗଟିଏ ଶିକାର ଆଶାରେ ମୌନ ହୋଇ ବସିଛି। ଯାହା ପାଉଛି ବଗଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସିରେ ନିଜ ମୁହଁରେ ଭରି ଦେଉଛି। ସେହିପରି ଗେଣ୍ଡାଳିଆ ପକ୍ଷୀଟିଏ ଝାମ୍ପ ମାରି
ନୀଳ ଆକାଶକୁ ଉଡ଼ି ଯାଉଛି। ଏଠି ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ଅନ୍ୱେଷଣର ଦୃଶ୍ୟ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କବି ପରିପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ପଦ। ନଈର ଆର ପାରେ ଦିଶୁଛି ଗାଈ ବାଛୁରୀ ପଲ ସବୁଜ ପଡ଼ିଆରେ। ଗୋପାଳ ପୁଅ ସେଇଠି କାହିଁ ବଇଁଶୀ ସୁରେ ଦେଉଛି ଗାଇ। ମୂର୍ଚ୍ଛନାଟି ଉଠୁଛି ମାତି ସତେକି ତାଳେ ତାଳେ। ନଈର ଆରପାରିରେ ଥିବା ସବୁଜ ପଡ଼ିଆରେ ଗାଈ ବାଛୁରୀ ଚରିବାର ଦେଖାଯାଉଛି। ସେଇଠି ଗଉଡ଼ ପୁଅ ବଂଶୀ ବଜାଉଛି। ସଙ୍ଗୀତର ତାଳ ଅନୁସାରେ ସେ ମୂର୍ଚ୍ଛନା ତୋଳୁଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ସାରେ ଗାମା ପାଦା ନିଶା। ସଙ୍ଗୀତର ଏହି ସାତ ସୁରକୁ ସଜାଇ ଆରୋହ ଅବରୋହ ଅନୁସାରେ ସେ ମଧୁର ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ କରୁଛି। ନେକ୍ସଟ ପଦ। ନଈର ଏଇ କୂଳେ ଶେଫାଳି ଫୁଲ ଆକୁଳ କରି ଫୁଟିଛି ଯାଇ ଦୂରେ। ମଧୁର ତାର ମହକ ରାଶି ପବନ ସାଥେ ଆସୁଛି ଭାସି। ଆବେଶ ଭୋଳ ଚିତ୍ତ ମୋର ତାହାରି ସାଥେ ଘୂରେ। ମାନେ ଶରତ ଋତୁରେ ଶେଫାଳି ଫୁଲ ଫୁଟେ। ଶେଫାଳି ଫୁଲକୁ ଗଙ୍ଗଶିଉଳି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ନଈର ଏହି କୂଳରେ ଆମ୍ବଗଛ ମୂଳରେ କବି ଡକ୍ଟର ରାଧାମୋହନ ଗଡ଼ନାୟକ ବସିଥିବା ସ୍ଥାନରୁ କିଛି ଦୂରରେ ଶେଫାଳି ଫୁଲ ଫୁଟିଛି, ଏକଥା କବି ଅନୁଭବ କରିପାରିଛନ୍ତି। ଶେଫାଳି ଫୁଲର ମଧୁର ମହକ ବା ମିଠା ବାସ୍ନା ପବନରେ ଭାସି ଆସୁଛି। ସେଇ ମିଠା ମହକରେ କବିଙ୍କର ଚିତ୍ତ ବିଭୋର ବା ବିହ୍ୱଳ ହୋଇ ଉଠିଛି। ଶେଫାଳି ଫୁଲ ଛୋଟ ହେଲେ ବି ତାର ସୁଗୁଣ ପାଇଁ କବି ତାଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଆଦର କରିଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ପଦ। ସେତିକି ବେଳେ ତହିଁ ଶଙ୍ଖଚିଲ ଉଠଇ ଡାକି ଆକାଶେ ରହି ରହି। ଦୂରେ ଯେ ଥିଲେ ବାଳକ ଦଳ ଉଚ୍ଚେ ମିଳି ତୋଳିଲେ ସ୍ୱର। ହେଇରେ ଭାଇ ବିଜୟଶିରି ଦେଖରେ ଦେଖ ଭାଇ। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ଶଙ୍ଖଚିଲ ଆକାଶରେ ରହି ରହି ଡାକ ଛାଡ଼ିବାର ଦୃଶ୍ୟ କବିଙ୍କ ନଜରକୁ ଆସିଛି। ଦୂରରେ ଥିବା ବାଳକମାନେ ଶଙ୍ଖଚିଲକୁ ଦେଖି ଏକ ସ୍ୱରରେ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ଭାଇ ଶଙ୍ଖଚିଲକୁ ଦେଖ, ଦେଖରେ ଭାଇ ବିଜୟଶିରିକୁ ଦେଖ। ଅର୍ଥାତ୍ ଶଙ୍ଖଚିଲ ଶୁଭର ସଙ୍କେତ, ବିଜୟର ସୂଚକ। ଶଙ୍ଖଚିଲ ଦେଖିଲେ ଶୁଭ, କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଜୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ। ପିଲାମାନଙ୍କର ଏହି ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ମନର ଆନନ୍ଦକୁ କବି ଡକ୍ଟର ରାଧାମୋହନ ଗଡ଼ନାୟକ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଲାଷ୍ଟ ପଦ। ଶରତ ଲଗନରେ ସୁନୀଳ ଏକ ବଉଦ ଉଡ଼େ ଧୂସର ଗଗନରେ। ଉପରେ ମେଘ ତଳେ ନଈ ମନରେ ମୋର ଦିଅଇ କହି। ସୃଷ୍ଟି ଧାମେ ସୁଷମା ଆମେ ଭରୁଛୁ ଜୀବନରେ। ଶରତ ଲଗନରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଶରତ ଋତୁରେ ଧୂସର ଆକାଶରେ ସୁନୀଳ ମେଘଖଣ୍ଡ ଉଡ଼ୁଥାଏ। ତାମାନେ ଧୂଳି ଉଡ଼ିଲେ ଯେମିତି ଧୂସର ଦେଖାଯାଏ, ସେମିତି ଶରତ ଋତୁରେ ଆକାଶ ଧୂସର ଦେଖାଯାଏ। ଆଉ ଆକାଶରେ ଭାସୁଥିବା ମେଘଖଣ୍ଡର ଦୃଶ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମନୋହର ଓ ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ। ଉପରେ ଭାସୁଥିବା ମେଘ ଓ ତଳେ ବହି ଯାଉଥିବା ନଈ ସତେ ଯେମିତି ସେମାନେ କବିଙ୍କ ମନରେ କହିଯାଉଛନ୍ତି, ଏ ସୃଷ୍ଟିର ଜନଜୀବନରେ ଅର୍ଥାତ୍ ମଣିଷ ଭିତରେ ସେମାନେ ହିଁ ସୁଷମା ଭରି ଦେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଜାଣିଲ ତ ପିଲାମାନେ, ଶରତ ନଈକୂଳର ଦୃଶ୍ୟକୁ କବି ଡକ୍ଟର ରାଧାମୋହନ ଗଡ଼ନାୟକ କେତେ ସୁନ୍ଦର ପଦ୍ୟରେ ଚିତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅ ଏବଂ ତୁମ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରିଦିଅ। ଧନ୍ୟବାଦ।